أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد نحمده ونستعينه ونستغفره السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Allah'ımızın ibadət və itaətlərin qəbul etsin.
Allah Taala bu əzadarlığı bizlərdən ali dərəcədə qəbul etsin. Hərçənd ona layiqli ibadətimiz, itaətimiz yoxdur. İmam Hüseynə layiqli bir əzadarlığımız yoxdur. Allah bunları bizlərdən ali dərəcədə inşallah qəbul etsin. İmam Hüseyn əzadarlığının, ümumiyyətlə əzadarlıq məclislərinin özünə məxsus bərəkətləri var, faydaları var, nəticələri var. Və biz qeyd elədik ki, keçən söhbətlərdə hər bir məclisin, hər bir əzadarlığın, bu etdiklərimizin hamısının bir dəyəri var, bir qiyməti var. Allah yanında, Peyğəmbər yanında bunlar qiymətlidir. Çox qiymətli bir əzadarlıqdır bunlar. Böyük insanlar həmişə belə dua ediblər ki, İlahi, bizi bu qapıdan əliboş qaytarma. O ki deyir, biz əliboş qaytarma. Yəni, bizim payımıza artıq elə, artıq qərar ver. Bu dua o zaman qəbul olar ki, əzadarlığın, belə məclislərin faydasını bilək. Bunlardan bəhrəmiz də onda çox olacaq. Belə məclislərin bəhrəsi o zaman çox olur ki, bunun məna və mahiyyətini başa düşəsən, biləsən. Biz keçən söhbətlərdə qeyd elədik ki, dua qəbul olmasını istəyirsənsə, elə mən dua edeyim, sən qışqır, amin, amin dinəm. Allah səsi eşitməyəcək. Niyə? Deyir, Allah duanın qəbul olmasını halal ruzidə qoyub. Bunu keçən söhbətlərdə biz qeyd elədik. İstəyirsənsə buradan əliboş qayıtmayasan, daha da payın çox olsun, bax gör boğazından aşağı haram tikə gedib gedməyib. O ki hədislərdə qeyd olunur, boğazdan ki aşağı haram tikə getdi, Allah həmin şəxsin duasını qəbul eləməz, onun səsini eşitməz. Eynilə, əzadarlıqdan payının çox olmasını istəyirsənsə, nə olmalıdır? Dua eləyəcəksən, halal yeməyin o. Yəni ki, boğazdan aşağı halal yetməlidir. İkinci nədir? Əzadarlığın məna və mahiyyətini başa düşəsən. Mən əzadarlığı niyə eləyirəm? Nə üçün eləyirəm? Kimə görə eləyirəm? Nə qazanacam? Nə fayda əldə edəcəm? Nəticəsi nə olacaq? Bunları gərək insan başa düşər. Məna və mahiyyətini bilə. Keçən söhbətlərdə danışdıq və hətta qeyd elədik ki, əzadarlığın bir faydası da budur ki, bu işlər bizim ürəyimizdəki İmam Hüseyn məhəbbətini artırır. İşi təkrar görəndə insan məhəbbəti artır həmin işə qarşı. Məhəbbət biraz da güclənir. İmam Hüseyni əza saxlamaq, mərsiyyə demək, ağlamaq, onun barədə danışmaq, sinə vurmaq, hər növ xidmət göstərmək neyinir? İmam Hüseyn məhəbbətini qəlbində daha çox qərar verir. Deyirsən ki, İmam Hüseynə məhəbbətim yoxdur, neyniyim? Ged İmam Hüseyn məclisinə. Ged Hüseyn məclisinə, gör əhvalın necə olacaq, halın necə olacaq. Aşura ziyarətnaməsində belə bir söz var ki, Allahümmə cəl məhyaya məhya Muhammedin və alı Muhammed və məmati məmati Muhammedin və alı Muhammed. İlahi pərverdigara, həyatımı Peyğəmbər və əhl-i beyti kimi elə, ölümümü də Peyğəmbər və əhl-i beyti kimi elə. Onlar kimi yaşayım, onlar kimi də dünyadan köçüm də. Adam var ki, nə edim İmam Hüseyni sevim mən? Necə eləyim İmam Hüseyni sevim? Peyğəmbər sevim. Axı, sevgi insanın öz əlində olmur. Sevgi heç kəsin əlində deyil ki, mən necə sevə bilərəm? Allah yalnız sənə bəxş eləməlidir. Sual verirsən ki, İmam Hüseyni necə sevə bilərəm? Peyğəmbər necə sevə bilərəm? Düzdür,
Sevgi elə bir hissdir ki, onu özün edə bilmərsən. Mən həmişə demişəm ki, düzdür, məhəbbət öz əlimizdə deyil, amma məhəbbətin müqəddiməsi öz əlimіздədir də bizim. Məhəbbəti Allah sənə bəxş edir ki, bunu sevəsən. Amma məhəbbətin də müqəddiməsi kimin əlindədir? Öz əlimizdədir də. Məsələn, elə bir iş görürsən ki, onu sevməyə başlayırsan. Bəzi adamlar ki, İmam Hüseynə ürəyimdə məhəbbətim var, bəsdir, kifayətdir mənə. Ağlamaqla, sinə vurmaqla, nə məscidə getməklə, əzan məclisdə iştirak eləməklə ehtiyac yoxdur. Mənim qəlbimə İmam Hüseyn məhəbbət vardır, bəs eləyir mənə. Məsələn, misal çəkirəm, bir nəfər də gəlib İmam Hüseyn məclisindən, yolda bir tanışı, dostu, yaxını, hər kimsə görür bunu. Deyər ki, məsələn, hardan gəlirsən? Deyər, Hüseyn əzasından gəlirəm, məsciddən gəlirəm, məclisdən gəlirəm. Baxır, bu adam deyər ki, sən həqiqətən şərəfli yerdən gəlirsən. Allah bilə deyir, mən hardan, hansı günahın dalıcan gəlirəm. Bu eşitdi ki, Hüseyn məclisindən gəlir, şeytan burada bir iş görür. Buna qayıdıb deyər ki, Hüseynə məhəbbətin ürəyimdə var, sinə vurmaqla, məscidə getməklə, məclisə getməyə ehtiyac yox. Ürəyində məhəbbətin var da Hüseynə. Şeytan burada işləyir. Kamanını qoydu oxa, atmağa başladı. Zəif nöqtədən vurmağa başlayır insanı. Elə zənn edirsən ki, güya bu yaxşı söz deyir də, amma deməsi ondan yaxşıdır. Bu sözü kim deyibsə, deməli, qanından xəbərsiz insan. Allah buyurur ki, ya Peyğəmbər, gəlib sənə deyəcəklər ki, iman gətirdik. Onu yalnız dildə deyəcəklər, amma iman hələ onların qəlbinə girməyəcək. Onlar dildə İslamı qəbul edib olacaqlar müsəlman, amma iman hələ onların qəlbinə girməyəcək, daxil olmayacaq. Yaxşı bir insanda iman var, Allaha inan var. Amma gəl ki, namazı yoxdur, ibadəti yoxdur, orucu yoxdur, zəkatı yoxdur, heç nəyə yoxdur bu insanın. Amma imanı var. Amma başqasında hər şey var, iman da var. Bu ibadəti olmayan adam, ibadəti olan adama deyər ki, əsas ürəkdə Allaha sevgi var, o namaz, orucdur, zəkatdır, həcdir, onlar hamısı boş şeylərdir. Baxın, imandan istifadə edirik bəzən biz, əməli vururuq. Deyirsən ki, sənin qəlbində, məsələn, Allaha sevgi var da, inan var da, dildə gətirmirsən şəhadəti və Allahı qəbul etmirsən, müsəlman olmuşsan. Amma başqasında iman da var, namaz da var, orucu da var, həcc da var, zəkat da var, hamısı var da yəni. Bunda heç nə yoxdur, bir dənə iman var. İbadəti olmayan adam, ibadəti olan adama deyər ki, əsas ürəkdə Allaha sevgi var, iman var, bəs eləyir. Yəni, insanlar bəzən imanından istifadə edib əməli vururlar. Əməli vururlar. Azdır deyənlər ki, əsas ürəyin təmiz olsun. Azdır belə söz deyənlər. Gəlin indi baxaq. Bu insanların dediyi düzdür ya səhvdir? Ya bunu indi araşdıraq. Elə zənn edirlər ki, bunlar düzdür. Amma Qurani-Kərim deyir ki, səhvdir bu düşüncə. Niyə görə səhvdir? Baxın, biri var insanın zahiri həyatı, biri var insanın batini həyatı. Zahiri həyatda insan neyinir? Zahiri həyatda gəzib dolanır, işlər görür. Batini həyatda neyinir? O sevgidir, istəkdir, meyildir. Hamısı da bu batini həyatda gedir. Bunlar batinidir. Allah zahiri ilə batini bir-biri ilə qidalandırır. Zahiri ilə batini bir-biri ilə qidalandırır. Çöldə etdiyin o əməllər ki var, sənin neyniyir? İçivi qidalandırır. İnsanın bir zahiri həyatı var, bir batini həyatı var. Zahiri həyat çöldə
etdiklərimiz, yeməyimiz, içməyimiz, namazdır. Bunlar hamısı zahiri şeylərə aiddir. Bir də var batini. Batin nədir bu? Sevgidir, meyldir, istəkdir, hər şeydə şəfqətdir. Bunlar hamısı bunun batini, yəni içindədir. Allah deyir ki, zahirdə etdiyin əməllər neynir? Batinivi qidalandırır. Demir ha, batinində etdiyin zahirivi qidalandırır. Deyir, zahirdə etdiyin batinivi qidalandırır. İnsanın zahirdə etdiyi əməl batinini kiçildə də bilər, böyüdə də bilər. Yəni onu arıqlada da bilər, kökəldə də bilər. Quran-ı Kərim deyir ki, insanın içi qidalanır çölündən. Sanki o səni yemək kimi yedizdirir. O səni arıqlada da biləcək, kökəldə də biləcək. Bəzən belə şeylər deyib ki, bu şeyi elə, məsələn, cənnətdə düşəcəksən və yaxud bunun savabı var, bu işi görgünəm. Bu kimi ifadələr biz deyirik. Azdır deyənlərimiz. Allah bəzən deyir, oruç tut və yaxud bu namazı qıl, filan mükafatın olacaq. İnsan bu işi qoyur, deyir ki, sən hissə söhbət edir, mənə nəqd ver. Nəqd ver mənə. Deyir, mən öləcəm, gedəcəm cənnətdə, filan olacaq, besmeşən olacaq. Mən hələ onu burada verginəm, nəqd olsun, mən bu həyatda onu yaşayayım. Azdır belə deyənlər. Yəni, bayaq təkrar elədiyim zahiri həyat, batini həyat. Zahirdə sən nə edirsən? Gedib İmam Hüseyn məclisində otursun. Dedi ya yağları. Sevgi insanın üzərində deyil. Məhəbbət insanın üzərində deyil. Amma məhəbbətin müqəddiməsi insanın üzərindədir. Müqəddimə yəni nə? Sən o işi elədikcən içüvə hopacaq, səni qidalandıracaq, o da qəlbdən İmam Hüseynə sevgi yaradacaq. Peyğəmbər necə sevə bilərsən? Zahirdə getginə. Get Peyğəmbərdən, harada çox danışırlar. Get ora. Zahirdən elinə aç kitab oxu. Zahiri həyatında Peyğəmbər və əhl-i beytinlə məşğul ol, oxucunla gör qəlbə sevgi daxil olacaq, yoxsa olmayacaq. Otur indi bunlara əməl elə də. Əməl olmasa ümumiyyətlə dua qəbul olmayacaq. Əməl olmasa iman kamilləşməyəcək. Bugün namaza gəlmirlər. Niyə gəlmirlər? Deyirlər, qoy imanımız kamilləşsin, müəyyən yaş həddinə çataq, ondan sonra başlayaq. Məsələn, həddi buluğa çatmış 14-15 yaşdır, cavan oğlan 14-15 həddi buluğa yəni çatan kimi artıq deyir ki, namaz qılmaqsan, vacibat artıq boynundadırsan. Bu namazı qılmalısan artıqsan. Amma o uşağa demirlər ki, gəl sən əqli yaşa çat, mənəvi yaşa çat, ondan sonra başla. Sənə demirlər ki, uşağa demirlər, gəl anlayıb sonra qılasan, başa düşüb sonra qılasan. Deyir, həddi buluğa çatdın ki, başla qılmağa. Allah ümumiyyətlə gözləmir ki, sən hansısa bir yaş həddinə çatasan, başa düşəsən, ondan sonra sənə o əmr eləsin. Sənə o yaşa çatmamış o şeyi sənə əmr edir. Məsələn, bugünkü gündə bir nəfərə sual versən ki, niyə namaz qılmırsan, niyə namaza gəlmirsən? Deyirlər, hələ hazır deyiləm. Hələ o məqama çatmamışam. Ümumiyyətlə biz gözləyirik ki, harasa çataq o müəyyən yaş həddində. Ondan sonra Allahın vacib buyurduqlarına biz əməl edəyək. Amma Allah deyir ki, bəndəm, gözləmə ki, çatasan, sonra başlayasan, başla ki, çatasan. Məntiqə baxın. Gözləmə ki, çatasan, sonra başlayasan, başla ki, başladığın şey sənə çatdırsın Allaha. Əgər gözləsin ki, çatım sonra başlayayım, elə gözləyə qalacaqsan. Görürsünüz? Gözləsən ki, çatım sonra başlayayım, elə gözləyə də qalacaqsan sən. Hicr surəsi 99-cu ayda Allah deyir ki, bəndəm ibadət et ki, sənə yəqin gəlsin. Yox, əgər sən gözləyirsən ki, yəqin gəlsin, sonra ibadət eləyəsən, səhv düşürlər.
Dediyimə dəlil gətirirəm, sübut gətirirəm. Hicr surəsi 99-cu ayədə deyir ki, Allah deyir ki, bəndəm ibadət et ki, sənə yəqinlik gəlsin. Demir ha, yəqinlik gəlsin, sonra ibadət elə. Deyir, ibadət elə, sənə yəqinlik gəlsin. Sözümü hara gətirmək istəyirəm? Ümumiyyətlə, İmam Hüseynə məhəbbətin varsa, onu əza saxla. Çünki əzadarlıq o məhəbbəti gücləndirəcək. Nə qədər bacarırsan, İmam Hüseyn üçün iş gör. Nə qədər bacarırsan, İmam Hüseyn üçün iş gör. Sinə vur, məclisinə get, mərasiminə get. İmam Hüseyn adı harda çəkilir, ümumiyyətlə, get ora. Get orada o işlərlə İmam Hüseyni yad elə. İnanın ki, çox nəticə əldə edəcəksiniz. İmam Hüseynin bir qızı var idi. Xanım Rüqeyyə adında. Deyirlər, xanım Rüqeyyənin qəbrinə gedəndə bəzi zəvvarlar bir oyuncaq aparar. Çünki balaca bir balanın qəbrinə gedirlər. Balaca bir qız uşağının qəbrinə gedirlər. Ona görə bəzi zəvvallar bir oyuncaq aparar. Deyirlər, qız uşağının atasına çox böyük bir məhəbbəti olar. Elə atanın da qız uşağına deyir, çox böyük məhəbbəti olar. Elə ata-bala bunlar çox istəyərlər də bir-birlərini. Bir xanım Rüqeyyə gəlib qucaqlayırdı atası İmam Hüseyn ağanın ayaqlarını ki, atacan bizi qaytar evimizə. Elə hey gəlib sarılırdı İmam Hüseynin ayaqları altına, deyirdi, atacan bizi qaytar evimizə. İmam Hüseyn deyirdi ki, bala nə oldu? Deyirdi, bura çox qorxulu bir səhradır. Bu, o qızlar idilər ki, evlərində başdan başa nəvaziş görmüşdülər, rahatçılıq görmüşdülər. Amma indi gəlib düşürlər Neynəvaya, Kərbəlaya səhrasına. Şümrün qılıncı bir tərəfdən qorxudur onları. Ömər Sədin fəryadı bir tərəfdən qorxudur. Səhrada, çöldü qiyabanlıqda susuzluq bir tərəfdən qorxudur. Qamçılar bir tərəfdən qorxudur. Adam böyüklərin halını az da olsa başa düşmək olur, amma uşaqların halını başa düşmək olmur. Uşaqların halını başa düşmək çox çətindir. Deyirlər, tarixdə var İmam Hüseyn o balaca balanı götürdü qucağına, başladı nəvaziş verməyə. Deyir, bu bala hey narahat idi, İmam Hüseyn götürdü nəvaziş elədi ona. Gördü yenə narahatdır. Deyir, İmam Hüseyn yaxınlaşdı. Bu balaca balıya sarı qulağına nəsə bir söz dedi. Bəzi tarixlərdə var ki, Peyğəmbər də xanım Zəhraya demişdi ki, məndən sonra mənə qovuşan ilk şəxs sən olacaqsan. Deyir, İmam Hüseyn də xanım Rüqeyyənin qulağına bir söz dedi. Xanım Zeynəb deyir ki, bu Şamın yolunda, Şam yolu nə idi? Gedir indiki Suriya ərazisinə tərəf, yəni xanım Rüqeyyənin, xanım Zeynəbin şəhid olduğu yer. Deyir, xanım Zeynəb deyir, Şamın yolunda elə hey bu bala oturur, duyurur, deyir ki, bibi hələ Şama çox qalıb. Şama çox qalıb hələ. Hüseyn, sən bu balanın qulağına nə dedin axı? Bu bala hey çatır. Hər bir addımda soruşur ki, bibi Şama çox qalıb. Bir nəfər nəql edir ki, Aşuradan sonra o kəsiyi başları deyir, keçirdilər nizəyə, qaldırdılar göyə. Deyir, xanım Zeynəb də kecavənin üstündən baxdı, o yaralı başı gördü.
Özünü vurdu çadırın sütununa, dedi: ey mənim batmış ayım, ey mənim ürəyimin parəsi. Hüseyn, bacım, bu nə haldır səni görürsə? Mən inanmazdım səni bu müsibətləri görəm, Hüseyn. Səninki yerin Peyğəmbər qucağı idi. Səni ki Peyğəmbər öz minbərində yanında əyləşdirirdi, Hüseyn, amma indi sən oturduğun yer nizənin başıdır. Xanım Zeynəb baxır o başa, başlayır oxşayıb ağlamağa. Tarixdə var ki, xanım Zeynəb o kəsik başa bir söz də dedi. Dedi: Hüseyn, olar səndən bir xahiş eləyir. Bu balaca balon Rüqeyyanı arada dindir, Hüseyn. Bu balaca balon aram olmur, bunu hərdən dindir, Hüseyn. Rüqeyyanı dindir, Hüseyn. Bu oturur heydir atacan, heydir ya əbəta. Hüseyn, xahiş eləyirəm, bu balavı arada sən də dindir. Aram olsun bu balon. Deyirlər, cavab verdi İmam Hüseyn. Rüqeyyasını sakitləşdirdi. Tarixdə var ki, xarabalıqdan gecənin bir aləmində ağlamaq səsi bürüdü. O qədər möhkəm ağlayırdı ki, bu bala Yezid yuxudan ayıldı. Dedi: Tahir Şami, nə ağlamaq səsidir? Dedi: Hüseynin balalarından biri ailə yuxusunda atasını görüb, atasını istəyir. Elə ya əbəta deyir, ağlayır, ya əbəta deyir, ağlayır. Deyir, eybi yoxdur, atasını istəyir, aparın verin atasını ona. Bir dənə teş gətirdilər, yəni bir qab gətirdilər. O qabın içinə o başı qoydular. Üstünə bir dəsmal örtüyü sardılar. Gətirdilər, qoydular xanım Rüqeyyanın qabağına. Xanım Rüqeyya baxdı, baxdı. Dedi: mən yemək istəmirdim. Mən su istəmirdim. Mən atamı istəyirdim. Xanım Zeynəb dilləndi: bala, istədiyin örtüyün altındadır. Qaldır onu, muradı var, arzuya çatacaqsan. Deyir, elə ki xanım Rüqeyya örtüyü qaldırdı, nə gördü? Atasının mübarək başını gördü. Yaralı, can yaralı, mən sənə qurban yaralı. Bu nə aləmdir ata, sən yaralı, mən yaralı. Bu nə aləmdir ata, sən yaralı, mən yaralı. Əla nənətullah və ələl qovmin zalimin. Yıxılıb Abbasim nəhr-i Fərat üstə, benim söndü Zeynəb aləmdarıdır. Bu yanıbdı qanı vəfalı sərdarı, levayı Qur'anım aləmdarıdır. Bu yanıbdı qanı vəfalı sərdarı, levayı Qur'anım aləmdarıdır. Özün eylə agah həyalı qızları, denəndəydi peykan su məşkindədir. Özün eylə agah həyalı qızları, denəndəydi peykan su məşkindədir. Sizə xatir keçdim iki qol bir gözdən, məni qoydu tənha, fələk dincəldi, yıxılıb
benim söndü Zeynep Ələm darıdır Boyanıbdı qana Vəfalı sərdarım Levay Qur'ana Ələm darıdır Düşəndə yaralı çaqqan Gəldi bəqiqə Həzrət-i Zəhra Atdan düşəndə yaralı çaqqan Gəldi bəqiqə Həzrət-i Zəhra Başım dil xəstə aldı diz üstə Başım dil xəstə aldı diz üstə Dedi yat bala Laylaya bəlfəz 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 Ey canı canan Səqqayı ətşan Qanlı gözü var Ağlar Nəxlistan Ey canı canan Səqqayı ətşan Qanlı gözü var Ağlar Nəxlistan Tökülür əşkün Xalidi məşkün Tökülür əşkün Xalidi məşkün Ağuşi məcan Olma pərişan Laylaya bəlfəz 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 Vafalı oğlum küffara baxma Vəfalı oğlum küffara baxma Fəqət mənə bax əğyara baxma Qoy sinəm üstə başına həstə Qoy sinəm üstə başına həstə Ağuşi məcəd olma pərişan Laylaya bəlfəz 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 Laylaya bəlseylim vay Hüseynim vay Hüseynim vay Hüseynim vay Yaralarım akar qani Hüseynim vay Hüseynim vay Eder günahı meydani Hüseynim
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, sana kurban Hasan kardeş. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, garip elde ölen kardeş. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, sana kurban anan Zehra. Hüseyin'im vay, 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 garibim vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, şehidim vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. على أن الإله بلسان الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا رحمن يا رحمن İlahi ellerimizi naim et, sinelerimize kaytarma. Amin diyen diller lal öldürme. İlahi perverdicara İmam Hüseyin han nezasından faydamızı, bəhrəmizi çox elə. İlahi və Rəbbim, gələcək günlərimizi xeyirlə xətm elə. İlahi və Rəbbim, işi dara düşənlər, müşkülə düşənlər, işlərini, müşküllərini həlli asan elə. İlahi pərverdicara, bizi Peyğəmbər və əhl-i beytindən ayrı salma. İlahi pərverdicara, Peyğəmbər və əhl-i beytinin bu dünyada ziyarətin, üqbada şifaətlərin bizlərə nəsib elə. İlahi pərverdicara, İslam düşmənlərini xar və zəlil elə. İlahi pərverdicara, möminləri, müsəlmanları qalib qərar ver. İlahi pərverdicara, borcu olanların borclarını qeyb xəzinələrindən əda elə. İlahi pərverdicara, işi olmayanlara iş yeri nəsib elə. İlahi pərverdicara, evi olmayanlara ev, libası olmayanlara libas əta elə. İlahi pərverdicara, evladı olmayanlara sağlam, salih evlad nəsib elə. İlahi pərverdicara, evlənmə izdivacında olanlara halal evliliyi nəsib elə. İlahi pərverdicara, dünyadan köçənlər, ustadlar, müəllimlər, seyyid-i ulamalar, bədvaris oğlu bidvarislər, şəhidlərimiz, Kərbəla şəhidlərinə onların hamısını qəriq rəhmət elə. İlahi pərverdicara, ölənlərimizin günahlarını qələmi əfv çək. İlahi pərverdicara, bizim də bu cəmin də günahlarını qələmi əfv çək. İlahi pərverdicara, yadımıza gəlməyən, ağlımızdan çıxan duaları da bu dualarla bahəm qəbul elə. İlahi pərverdicara, qərib yerdə olanlar, ruzu dalıcan gedənlər, yol çıxanlar, hamısını düşmən hiləsindən, gülləsindən hifz elə. İlahi pərverdicara, məxsusən Səngərdə düşmənin özüdə dayanan cavan qardaşlarımızı ailələrinə qovuşdur. İlahi pərverdicara, zindanda dusta həyatında yaşayanları qapısını sən tezliklə açıq elə. İlahi pərverdicara, xəstələrə Kərbəla xəstəsi İmam Səccadəli ilə dərdlərinə dəva elə. İlahi pərverdicara, bizi İmam Hüseyn ağadan ayrı salma.
İlahi Pərverdigara, zamana imamının zuhurun tacir qərar ver. O hanın zuhuru zamanı hamımıza görməyi nəsib elə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah. Salavat zikr eləyək. Allahümmə salli əla Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاو 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين